This call is now being recorded. Good morning, all of you. Today we are discussing about the corporate social responsibility. Next chapter in the business management subject. Okay. So corporate social responsibility. As the name implies, the corporate means a company, and the social responsibility means the responsibility towards the society. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്കുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് CSR? CSR means the abbreviation for corporate social responsibility. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് നോക്കുക. Corporate social responsibility is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders, and the public. By practicing corporate social ൊക്കെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ആവുക, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് മോഡൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ കമ്പനി ബി സോഷ്യലി അക്കൗണ്ടബിൾ. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ കമ്പനി ബി സോഷ്യലി അക്കൗണ്ടബിൾ. അത് ആ കമ്പനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാക്കി മാറ്റും. എങ്ങനെ സോഷ്യലി അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ടു ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണർ, കസ്റ്റമർ, എംപ്ലോയീസ്, ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇവരോടൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദി പബ്ലിക് ഓൾസോ. So corporate social responsibility is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable to the company itself and to its stakeholders and the public. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ corporate social responsibility എന്ന് പറയുന്നത്. Corporate social responsibility is important to both consumers and the companies. Okay, the corporate social responsibility is important for both the parties, whether it is for the company and for the consumers. Then both of them, it is much important. Then Starbucks is a leader in creating corporate social responsibility programs in many aspects of its business. Then corporate social responsibility or corporate responsibility programs are great way to raise morale in the workplace. Because when we are doing our duty or when we are socially responsible or the company is accountable and they are following the corporate social responsibility ethics or principles, then their morality, their goodwill will be increased in front of the customers or in front of the market. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കമ്പനി സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിക്കും. കാരണം അവര് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്ന കമ്പനിയാണ്, എല്ലാ ആളുകളോടും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. And the small and medium-sized business also create social responsibility programs, although their initiatives are not often as well publicized as larger corporations. അപ്പൊ കമ്പനിന്റെ സൈസ് ഇതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല.
ചെറിയ കമ്പനി ആണെങ്കിലും മീഡിയം സൈസ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ കമ്പനി വലിയ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറുകിട കമ്പനികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. Then one of the definition of CSR or corporate social responsibility, European Union's official definition of corporate social responsibility, the voluntary integration of companies' social and ecological concerns into their business activities and their relationship with their stakeholders. Being socially responsible means not only fully satisfying the applicable legal obligations, but also going beyond and investing more in human capital, the environment, and stakeholder relations. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുക, ബിസിനസ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുകയും ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായി പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ മീൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ അപ്ലിക്കബിൾ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ, എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയും അതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലും അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റിലും മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്, അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക എന്നുള്ളതിനെയാണ്. അല്ലാതെ നിയമം പാലിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി next one, the features of corporate social responsibility or the characteristics of corporate social responsibility. Corporate social responsibility യുടെ characteristics അല്ലെ features. ഒന്നാമത്തത് environmental protection, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻവയോൺമെന്റിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. Companies in the business given sector can do their bit for the environment primarily by raising awareness among employees, clients, and suppliers. This can be done by way of simple incentives such as installing recycling dustbin, giving tips on reducing energy consumption, encouraging people to take the train instead of the car, and purchasing sustainable promotional products. അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക, അത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനോട് പറയാം, അവര് റീസൈക്ലിംഗ് ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വേസ്റ്റും ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ്ബിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും കാറിലാണ്, അവനവന്റെ കാറിലാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അതിനവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ മോട്ടിവേഷൻ നൽകുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. സോ ദി ഫസ്റ്റ് feature of corporate social responsibility is environmental protection. Then second one, employee safety and commitment. The human resource or employees are the most important part of an organization that we know. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസോഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ 5 M's എന്ന് പറയും: മെൻ, മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻ, മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മണി. അത് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ മെൻ എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പൊ ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതും CSR കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ്. So most companies are trying to build team building days to increase employee commitment. അപ്പൊ എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ തോന്നണം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാലേ തിരിച്ച് എംപ്ലോയീസിന് സ്ഥാപനത്തിനോടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരും. സോ വി വാണ്ട് ടു ഗിവ് importance for the employee safety and commitment. The next one, collaborating with non-profit organizations or not-for-profit organization. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റ്. ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ മുഖ്യമായ പരമപ്രധാനമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സോ വൈൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദി കമ്പനീസ്, ദേ കുഡ് ഷെയർ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദെയർ പ്രോഫിറ്റ് with non-profit business or charitable foundations. Companies can do so in a number of ways. For example, companies in the business gift sector can do so by offering non-profit organization discounts or offering them free printing or printed items. In addition, they can set up specific projects to support organizations. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കൊടുക്കുക, ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുക, ഫ്രീ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക, ആ തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം. Okay, so that is collaborating with the not-for-profit organizations. Then next one, sustainable investment and purchasing policies. Sustainable investment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. That means more and more companies are making sustainable investment. That means they take into account the economic, social, ecological, and cultural impact of their entire process, both in short term and then long term. So campaigns set up by the suppliers are carefully studied to ensure an ethical policy. The various interested parties are interviewed in order to look at the various requirements side by side. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. പല സ്ഥലത്തു നിന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആളുകൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉള്ള സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് പലരും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പല ബിസിനസ്സുകളും എന്താ പറയാ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ, അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ബിക്കോസ് ദെയർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദി പർച്ചേസിങ് പോളിസീസ്. അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ടേം അല്ല, വേഗം കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ലാഭം, അത് മാത്രമല്ല. We should be aware about the CSR or corporate social responsibilities, whether the business is small sized organization or it is large sized organization. ചെറുതാണെങ്കിലും വലിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ ലെവലിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we should be concentrated on the long term objective along with the short term objective. ഷോർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണ് വേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും വേണം. The next one, corporate governance. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ടേമാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുതാര്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Corporate governance is a general term for the way in which companies are managed. Great importance to having an efficient management team that maintains good relationship with all interested parties. Our sector must also comply with the various requirements and laws that are there to protect everyone. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമപരമായിട്ടാണ്
നമ്മൾക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസിനോടുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്കും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക, കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യമാവുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഒന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് governance. So these are the characteristics of CSR or corporate social responsibilities. The next one, history of CSR. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് CSR. അപ്പൊ ഈ CSR എന്നുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു പുതിയ ടേം അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മുമ്പേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ തരത്തിൽ ബിസിനസിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ അടുത്താണ് എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ it is generally understood to be a mechanism whereby companies take responsibility for the impacts of their decision and practices by holding themselves to a set of ethical, social, and ecological standards with the aim of contributing towards health, welfare, and sustainable development of society. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, പലതരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടാവാം, പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് ആ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ എത്തിക്സിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പാരിസ്ഥിതിക്ക് എതിരായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമോ തീരുമാനങ്ങളോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീഡ്സ് ദി ഹെൽത്ത്, വെൽഫെയർ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. Then the term was coined in 1950s, although the real impetus came later on after a number of industrial disasters, such as in 1969 Santa Barbara oil spill, which led to low public confidence in business and translated into massive public protest. This culminated in the first Earth Day in 1970 and spurred a host of new environmental regulations in USA, as well as the founding of a number of business grounded in CSR norms. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാൽ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പോ 10 വർഷം മുമ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അല്ല. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് 1950കളിലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചത് 20 വർഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 19 വർഷത്തിന് ശേഷം 1969 അമേരിക്കയിൽ സാന്റാ ബാർബറ ഓയിൽ സ്പിൽ എന്ന സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് പബ്ലിക്കിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കരമായ സമരങ്ങൾ നടന്നു. ഇത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പബ്ലിക്കിന് ഇത് എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഹാംഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമരങ്ങൾ നടന്നു. പലതരത്തിലുള്ള എൻവയൺമെന്റൽ റെഗുലേഷൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നപ്പോഴാണ്, സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് എത്തിക്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ in late 1990s 90കളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും the corporate social responsibility began to gather steam on an international level. This decade saw high profile international events such as UN Summit on the Environment and Development and the signing of the Kyoto Protocol on climate change, which among other things raised expectations on corporate behavior. Moreover, it was a period of rapid economic globalization, and as companies expanded internationally, they faced uneven regulatory frameworks and increased global visibility and reputational risk. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1950ലാണ് ഈ സംഗതി ഉണ്ടായത്. 20ഓളം വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ സാന്റാ ബാർബറ ഓയിൽ സ്പില്ല് ഉണ്ടായ സമരവും പബ്ലിക്കിന് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ദെൻ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ചു. ദെൻ 90കളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇതൊരു അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
ഈ CSRന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് വരികയും UN സമ്മിറ്റ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം UN ഉച്ചകോടി, UN സമ്മിറ്റിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജൂൺ 5 നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പരിസ്ഥിതിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തില് ഉള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉയർന്ന് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി കമ്പനി ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇനി മറ്റൊരു ടേമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്? അപ്പൊ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പൗരത്വം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. നോക്കാം നമുക്ക്. കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് refers a company's responsibilities towards society. The goal is to produce higher standard of living and quality of life for the communities that surround them and still maintain profitability for stakeholders. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് increase the quality of life for the communities that surround them and still maintain profitability for stakeholders. ഈ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം, ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അതിന് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കണം. അത് റീസണബിൾ പ്രൈസിനായിരിക്കണം. ഉയർന്ന ലാഭം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാവരുത്. ന്യായമായ വില ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ന്യായമായ പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടും. നല്ല ഗുഡ്സ് അവർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടും. എന്നാൽ അതേസമയം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫോർ ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ലാഭം ഇല്ല എങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ന്യായമായ ലാഭം നേടിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്നുള്ളത്, ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. സോ corporate citizenship is company's responsibility towards the society. ഇനി ഇതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് CSR 1920s വന്നത്, എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വന്നത് 90s. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആദ്യം വന്നത്, പിന്നീടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളിടത്താണ്. എന്നാൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കൊളാബറേറ്റീവ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പ്, എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതിലാണ്. Then corporate social responsibility focus on moral obligation to the society at large. Then corporate citizenship focus on discovering business opportunity through partnership. മറ്റുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി corporate social responsibility is acting as philanthropy or trustee of public interest.
അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടേത്. എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിൽ മാനേജിങ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്, സ്ഥാപനത്തിന് ഒരേ സമയം സോഷ്യൽ ആയിട്ടും സൊസൈറ്റിയുടെ കൂടെ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഇല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം നേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന് എത്തിക്സ് വിരുദ്ധമല്ലാതെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഇനി ഇങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബെനിഫിറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന്, ഇംപ്രൂവ്ഡ് പബ്ലിക് ഇമേജ്. അപ്പൊ പബ്ലിക് ഇമേജ് കൂടും. Then second one, increased brand awareness and recognition. ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ്, ആളുകൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അതിനോട് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇന്ന സ്ഥാപനം നല്ല സ്ഥാപനം, ആ ബ്രാൻഡാണ് നല്ലത്, അത് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും. Then an advantage over competitors. In the market we can see so many business organizations are there, they are giving the same product as we sold our product. നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് പോലെ തന്നെ അതേപോലുള്ള മറ്റ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന വേറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് if we are focusing on corporate social responsibility, automatically we have an added advantage from the part of the what we call, we can overcome the competition strength on the competitors. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെന്റ്, ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടും. എംപ്ലോയി റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജ്മെന്റ്, നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ എംപ്ലോയീസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി stakeholder of the company, so we want to give safety measures for the employees, reasonable salary or wages to the employees, and better working condition, etc. All these are coming in the employee benefits. So when we are giving all these benefits to the employees, they will not be ready to leave the organization, so we can retain the employees or we can make them engage in our organization. അവര് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. And next one, cost saving. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണ്. സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെലവ് നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലാഭം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ. ബൈ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് we can reduce the poverty or we can eradicate the poverty. Okay, the next one, long-term business interest. We are focusing not only for the short-term but long-term objective also. And finally, avoiding government interventions. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കും. കസ്റ്റമർക്ക് അവിടെ വന്നു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല എത്തിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് CSR.
കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് റിക്വയർമെന്റ്. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം. മറ്റൊന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ബിസിനസ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അത് ലാഭം കൂടുതലാവാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറും എന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്നാണ് മോറൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൊസൈറ്റിയോട് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആവണം എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ നോംസ്. വി ഷുഡ് ഫോളോ ദി നോംസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ ഏത് സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ആ സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ നോംസും പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ലേബിളാണ്, ബാധ്യസ്ഥരാണ്. Then business can shoulder responsibility. We know those business organization is ready to take the risk. There will be profitable organizations. റിസ്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആരാണോ അവർക്ക് ലാഭവും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ ബിസിനസ് തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് പവർ. Then public image കൂടും. ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ്, അവർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. അതുപോലെ ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നെസ് ടു സൊസൈറ്റി, നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് സൊസൈറ്റിയോട് കടപ്പാടുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ വാദങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് there is a need for corporate social responsibility. എന്നാൽ മറ്റ് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അവർ പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രറി ടു ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്. അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, the corporate social responsibility is not the main business of our organization. We are doing our business. So the corporate social responsibility is against, or it is just contrary to the basic function. നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്ഥാപനമല്ല, നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന വാദം നിലനിൽക്കും. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയാന് ഇതൊരു കാരണമാവും എന്നാണ് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു എൻഷുർ ദി optimum utilization of resource. But if we are implementing the corporate social responsibility, we want to allocate, or we want to apportion our resources for the corporate social responsibility also. So there is a distortion in resource allocation. നമ്മൾ കയ്യിൽ നിലവിലുള്ള റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഫിനാൻസ് വേണം, ആളുകൾ വേണം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വേണം, ഒക്കെ വേണം. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് വാല്യൂസ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിന്റെ വാല്യൂ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ബിസിനസ് കൂടുതൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയമിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എഫിഷ്യന്റ് ആയി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ there is a chance for inefficiency in the total system. Then finally, operational problems. Operational problems means the managers are not very clear about what they are expected to do under social responsibility. And as a result, action ranging from mere showing its sympathy to undertaking multi or concrete programs are included in social responsibility. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈഡർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ മാനേജർമാർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇതിലേത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബിസിനസ്സും കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ that will create a problem for the operations of business. ഇതാണ്
കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിന് ഗുണകരമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വാദം. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ആരാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്? ആരോടൊക്കെയാണ് കടപ്പാടുള്ളത്? കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ്, രണ്ടാമത്തത് എംപ്ലോയീസ്, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. അതിൽ ഓണേഴ്സ് പറഞ്ഞു, എംപ്ലോയീസ്, മറ്റൊന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സ്, മറ്റൊന്ന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് സപ്ലയേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരും. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റിന് കടം തരുന്ന ആളുകൾ. ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെന്റ്, ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഈസ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് CSR. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഒന്നല്ല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം? ഒന്നാമത്തത്, ഡിഫൈൻ യുവർ മെസ്സേജിങ്. ഡിഫൈൻ യുവർ മെസ്സേജിങ്. നമ്മുടെ മെസ്സേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, കമ്പനിക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകേണ്ടത്, അതാദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻവോൾവ് യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഏതൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദെയർ involvement. So make sure you offer a potential reward such as holding raffle for all the participants. അപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആൻഡ് another one is create a scorecard. That means we make sure the achievable and measurable goals and keep it visible on your site. Tracking your progress. Be honest about any setbacks. You want the tone to be authentic, not promotional. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന്റെ കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് യൂസ് ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ. Nowadays, majority of the customers or almost all of the customers are aware about the social media and they are utilizing it. Now it is a public area and most influential area of the business. So we can use the social media for our business. Then next one, partner with a third party. Forming an alliance with a non-profit will not only lend credibility to your efforts, but let you benefit from the non-profit's greater experience. ഈ ആളുകളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അലയൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവരെയും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കും ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് അനദർ വൺ, സീക്ക് പബ്ലിസിറ്റി. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കസ്റ്റമറുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫൈനലി, റീപർപ്പസ് യുവർ CSR റിപ്പോർട്ട്സ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു ഡു എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ. സോ നമ്മൾ അതേ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ,
ഇനി എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സും കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? Business ethics is a very broad field of study concerning good ethical decision making in commercial context. As CSR more narrowly about company social obligation. Business ethics വളരെ വലിയ ഒരു ഏരിയയാണ്. അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന CSR എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ്, അതിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് CSR. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, സപ്ലയേഴ്സ്, എല്ലാ സംഗതികളും അതിൽ വരും. എന്നാൽ CSR കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ്. ബാക്കിയുള്ളതും വേണം, എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടും സൊസൈറ്റിയിലാണ്. ആൻഡ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് മോർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദി ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് conduct. Then CSR is integrating economic, social and environmental targets. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള എത്തിക്സും CSR തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇമ്പാക്ട് ദ കമ്പനി ഹാസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ്. കമ്പനി എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ, ആ സറൗണ്ടിങ്സിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുക. Then it includes environmental, human and economic, etc. Then corporate image management is another area of corporate social responsibility. Then generally the corporate social responsibility has an external focus. അപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമല്ല ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ബിസിനസ് അതിന്റെ സൊസൈറ്റിയോട്, പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് ചെയ്യുന്ന അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട്. എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ obeying the laws and rules, taking the company decisions which won't harm others. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ യുവർ എംപ്ലോയീസ്. ജനറലി ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസ് ആണ്, സൊസൈറ്റിയോടാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ നിയമം എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നു എന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആവാതെയാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി CSR ടുവേർഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. നമ്മൾക്ക് മറ്റ് വിഭാഗത്തോട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എംപ്ലോയീസിനോട് എന്താണ്, കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ്, നല്ല രൂപത്തിൽ സെലക്ഷൻ നടത്തുക, റീസണബിൾ വേജസ് ഓർ സാലറി, സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത്, ഈ തരത്തിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ദെൻ ഓണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണേഴ്സിന് കൃത്യമായ സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക, അവർക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അവർ തരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ളത്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ വേണ്ടാത്ത തരത്തിൽ മോശമായ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ നടത്താതിരിക്കുക. മറ്റു ബിസിനസ്സുകളെ തരം താഴ്ത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദെൻ ഗവൺമെന്റിനോട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, സത്യസന്ധമായ കണക്കുകൾ കൊടുക്കുക, ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടക്കുക, ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം, അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായ കണക്കും കാര്യങ്ങളും അവരെ ബോധിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ നേടിക്കൊടുക്കുക, ദെൻ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എവറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഷുഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്. വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക. എല്ലാ കമ്പനികളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേസ്റ്റ്. അത് കുറച്ചിട്ട് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനദർ വൺ. ദെൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആവാം, അതുപോലെ വേസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആവാം, ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. ഇനി CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല മിക്ക കമ്പനികളും CSR ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതില് കുറച്ചൊരു 10 കമ്പനികളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ടാറ്റ കെമിക്കൽ. ടാറ്റ കെമിക്കൽ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടാറ്റ കമ്പനിയെ അറിയാൽ മതി. ആ കമ്പനിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ടാറ്റ കെമിക്കൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് നാറ്റീവ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ ഓവറോൾ എൻഹാൻസിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഈ ഏരിയ, ഹെൽത്ത് കെയർ തരത്തിലുള്ള ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ അവർ നേരിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ഏരിയകളെയൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുക. എന്നിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ടാറ്റ കെമിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റൊന്നാണ് അംബുജ സിമെന്റ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അംബുജ സിമെന്റ്. ഇവര് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ്സ് ടു ദി അൺപ്രിവിലേജ്ഡ്. അംബുജ സിമെന്റ് എംഫസൈസസ് ഓൺ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഹിഡൻ ടാലന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഹിഡൻ ടാലന്റ് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ. ക്യാമ്പസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ക്യാമ്പസിൽ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ അതിലുണ്ടാവും. അത് അവര് തന്നെ, ആ കുട്ടികൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ അവര് പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഫോസിസ്. ഓക്കെ, IT സ്കില്ല് ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ വളരെയധികം ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, M&M, ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will be committed to the welfare of community, employees and stakeholders. One of their recent CSR is Rise for Good. അതായത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, സാമൂഹിക നന്മ ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആണ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മഹീന്ദ്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്നാണ് ITC കമ്പനി. ഇവിടെ ITC creates a balance between its dual mission of providing stakeholder and social value enhancement. Some of its notable efforts are in agriculture sector of the country. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ITC. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ അവരുണ്ട്. അപ്പം നിലവിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഏരിയയിലേക്കും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി എന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ITC മുന്നോട്ട് വരുന്നു. മറ്റൊന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ടാറ്റ കെമിക്കൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. വാഹന കമ്പനിയാണ് ടാറ്റയുടെ. Their initiatives are centered on health, primary education, skill training, വുമൺ എംപവർമെന്റ്. ഈ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. അതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, കൊക്കോകോള മൾട്ടിനാഷണൽ, അൾട്രാടെക് സിമെന്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ഓരോ കമ്പനികളും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മെയിൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെയാണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഈ കമ്പനികൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് അവർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനല്ല, എന്നാൽ അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം
മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് അവർ എന്താ ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 10 കമ്പനികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 10 കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 10 കമ്പനികളുടെ പേര് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്.